Praise God for today, for this morning, Слава Богу за это утро, for allowing us to be connected in these times. потому что Он позволил нам сегодня быть вместе. Today I want to talk about busyness. И сегодня я хочу говорить о занятости. You know, our society, it prizes busyness, Вы знаете, наше общество восхваляет, когда люди заняты, especially in the United States. особенно в Америке. How are you doing, our friends may ask. И друг может тебя спросить, как у тебя дела? Busy, we reply, И мы говорим, очень занят. waiting for some sympathy, И мы ожидаем, что это будет симпатия по отношению к нам. or that we receive some gold medal that we think we deserve for being busy. Или что нам подарят золотую медаль из-за того, что мы так заняты. We proudly boast our stuffed schedules. И мы гордимся и хвалимся, что у нас очень занятый график. We try to be seen as busy people. И мы желаем, чтобы нас видели как люди, которые постоянно заняты. Because we all want to be important, and we all want our lives to matter. Потому что мы желаем, чтобы наша жизнь значила что-то и что мы важны. One author wrote, "Obviously, your life cannot be silly or meaningless if you are completely busy or completely booked and in demand every hour of the day." И один автор написал, что твоя жизнь не такая малозначительная, если ты постоянно занят, если ты постоянно загружен до предела. The real question we need to ask ourselves is, why are we so busy, and what's the point of it all? И сегодня один вопрос я хотел бы, чтобы мы задали себе, почему мы так заняты и какое значение в этом. Let's open up Psalm 39. Давайте откроем Псалом 38, Verse 6. 6 стих. Surely every man walks about like a shadow. Surely they busy themselves in vain. He heaps up riches, and he does not know who will gather them. Подлинно человек ходит подобно призраку, напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. Doesn't that verse give you chills? Как бы получаете ли вы такое состояние, как озноб от таких стихов? We're merely moving shadows and heaping up riches and not knowing who will gather them. Мы подобно признаку, и мы не знаем, кому что собираем. Busyness that ends in nothing. Это просто занятость, которая ведет никуда. Let's read Luke chapter 10. Луки 10 главу еще прочитаем. Verse 38 to 42. С 38 стиха. As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, "Lord, don't you care that my sister has left me to do all the work by myself? Tell her to help me." "Martha, Martha," the Lord answered, "you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her." В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Business by itself isn't necessarily wrong, but business requires the right intentions. Занятость, она, не обязательно как бы неправильно, но занятость
нужны правильные цели для того, чтобы быть занятым. The truth is that work is one of our God-given functions. Потому что Бог дал нам такие функции, как трудиться. We need to work, and there are people who praise God through various types of works that they do. И да, нам необходимо служить Богу и также славить Бога через это. And there are numerous Bible verses that praise a strong work ethic. Есть несколько мест Писания, которые восхваляют как бы этику хорошего работника. Work and ambition isn't the problem. The problem comes from your heart. Работа и амбиции – это не проблема, но проблема то, что выходит из твоего сердца. Your motivation and your priorities. Твоя мотивация и твои приоритеты. Let's open up Colossians Давайте откроем Колоссянам, chapter 3, 3 главу, verse 2-3. 2-3 стих. Paul writes, "Set your mind on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God." «О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Even though we live in this fleshly world and we have responsibilities here, but we need to set our sights on the things of above. Хотя мы живем в этом мире, и у нас есть нужды физические или физиологические, но нам нужно, чтобы наш ум был направлен на небесное. With the quarantine, we spend a lot more time at home now. Сегодня, когда мы в карантине, мы проводим намного больше времени дома. It might not apply to all, but a lot of work is being done from home. Studying is being done from home. И может быть это не относится ко всем, но очень много работы делается из дому, и также многие учатся дома. And a lot of events are canceled. И многие из наших событий или мероприятий, они аннулированы. In theory, we should have more time. В теории у нас должно было бы появиться больше времени. But are we actually using this free time to benefit our relationship with God? Но в самом деле, пользуем ли мы вот это время, которое мы получили свободное для того, чтобы налаживать наши отношения с Богом? And if even now we have more time and we're not spending it reading the Bible, praying, and bettering our relationship with God, then what is the point of it all? И сегодня, когда у нас больше времени, но мы не тратим его на то, чтобы налаживать лучшие отношения с Богом, читать Библию, молиться, то тогда какой смысл в этом, что у нас столько времени? We might be reflecting on our lives right now and evaluating whether we're busy with the right things. И я думаю, что мы можем пересмотреть и посмотреть, мы в самом деле ли заняты тем, что важно. Don't underestimate God's role in our lives. Поэтому нам нужно недооценивать роль или место Бога в нашей жизни. The changes that we would want to make to use our time correctly, that can happen through God. И если мы желаем, чтобы сделать какие-то перемены в нашей жизни для того, чтобы использовать корректно или более эффективно наше время, то мы можем это сделать с помощью Божьей. I mean, sure, we could watch some YouTube videos or read a few articles about how to prioritize our time and make a schedule correctly, but we should also turn to God. Конечно, мы можем посмотреть некоторые уроки или, может быть, даже видео на YouTube, которые нас научат, как нам расставить правильно приоритеты и более эффективно свое время использовать, но я уверен, что также нужно обратиться и к Богу. Because how we spend our time is directly correlated with what's inside of our hearts. Потому что как мы тратим свое время, оно связано напрямую с тем, что живет в наших сердцах. And no articles will help you prioritize your time if what's inside your heart isn't correct. И вы знаете, никакие статьи или учебный материал не поможет вам правильно распределить приоритеты в вашей жизни, если у вас в сердце живет что-то неправильное. And
Don't let this stress you out, because God tells us not to be anxious, and in everything with prayer and thanksgiving, to make our requests known to Him. И вы знаете, Бог говорит, чтобы нам не переживать так сильно, но мы должны обращаться к Нему. So let us reach out to God and ask Him to help us change our hearts and to help us prioritize our schedule correctly. И поэтому давайте обратимся к Богу и попросим Его, чтобы Он помог, чтобы наши сердца были правильные, чтобы также мы правильно расставляли приоритеты в нашей жизни. Let's pray. Помолимся.